بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ عام انتخابات 2024، قومی اسمبلی کی 264 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج۔ مسلم لیگ نون 75 نشستوں کے ساتھ سر فہرست۔ پاکستان پیپلز پارٹی 54 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ 101 آزاد امیدوار بھی کامیاب۔ ایم کیو ایم پاکستان کی 17 نشستیں۔ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز، حکومت سازی کے لیے مشاورت میں تیزی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کے درمیان لاہور میں اہم ملاقات، حکومت سازی کے لیے مشاورت۔ سیاسی تعاون پر اصولی اتفاق، سیاسی عدم استحکام سے ملک کو بچائیں گے، دونوں جماعتوں کے قائدین کا اصولی اتفاق۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد کی ملاقات، مل کر چلنے پر اصولی اتفاق۔ ملاقات میں محمد شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر رہنما بھی شریک۔ ایم کیو ایم کے وفد میں گورنر سندھ کامران ٹھسوری، خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار شامل تھے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس کل زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ حکومت سازی کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا۔ پارٹی قیادت کا مطمع نظر ملکی مفادات کی بالادستی ہوگا۔ ترجمان پیپلز پارٹی۔ انتخابات کے دوران الیکشن ڈیوٹی پر تعینات پاک فوج سے متعلق من گھڑت مذموم سیاسی پروپیگنڈا بے نقاب۔ جھوٹ، پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن پھیلا کر ملک دشمن عناصر کا مقصد پاکستان میں انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن اور وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق آرمی اور سول آرمڈ فورسز کے دستے الیکشن کا عمل مکمل ہونے تک آروز دفاتر کے باہر سیکیورٹی دینے کے پابند تھے۔ ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں نے کام شروع کر دیا ہے۔ صدر مملکت کے عام انتخابات میں بھرپور شرکت پر عوام کو مبارکباد۔ پرجوش عوامی جذبہ دنیا کو پاکستان کا خوبصورت چہرہ دکھا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹنگ کے عمل میں پرامن طریقے سے حصہ لیا۔ سب متحد ہو کر ملکی تعمیر نو کا آغاز کریں، صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ ہم نے پرامن شفاف انتخابات کرانے کی ذمہ داری پوری کی۔ آئین اور قانون کے تحت انتقال اقتدار کا طریقہ کار موجود ہے۔ انتخابات کے سرکاری نتائج متعلقہ اسمبلیوں تک پہنچیں گے تو اسپیکرز اجلاس بلائیں گے۔ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے حلف کے بعد نگران حکومت تحلیل ہو جائے گی۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو۔ سب کا مینڈیٹ مقدم، قومی اسمبلی کی نشستوں پر ہمارے اتحادیوں کی تعداد زیادہ ہے، بہت سے آزاد امیدوار رابطے میں ہیں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت حاصل ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون اعظم نذیر تارڑ کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، محاذ آرائی سے بحران پیدا ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ مسلم لیگ نون میں آزاد امیدواروں کی شمولیت کا سلسلہ جاری۔ لاہور سے نومنتخب رکن قومی اسمبلی وسیم قادر شامل ہو گئے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز سے ملاقات، محمد نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پی پی 96 چنیوٹ سے کامیاب آزاد امیدوار ذوالفقار علی شاہ کا بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد مارا گیا۔ مارا جانے والا دہشت گرد کل عدم دہشت گرد تنظیم داعش کا سرغنہ تھا۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، ISPR۔
نام نہاد سیکولر بھارت میں انتہا پسندی کا راج، مساجد بھی مذہبی جنونیوں کے نشانے پر۔ ہریانہ میں مسجد شہید، اندوہناک واقعے میں امام مسجد جاں بحق۔ اترکھنڈ میں بی جے پی کے غنڈوں نے ایک اور مسجد کو نذر آتش کر دیا۔ پرتشدد واقعات میں 2 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ علاقے میں کرفیو نافذ، بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر، اور نئی دہلی میں اکھونجی مسجد کا انہدام بھی مودی حکومت کی فسطائیت کا منہ بولتا ثبوت۔ ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ مظاہرے روکنے کے لیے بڑی تعداد میں قابض فوج تعینات۔ حریت قیادت کا شہید کو خراج عقیدت۔ شہداء کا مشن جاری رکھنے کا عزم۔ 11 فروری 1984 کو بھارتی حکومت نے انصاف کا قتل عام کرتے ہوئے مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی تھی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کا نہ تھمنے والا سلسلہ انتہا پر۔ رفح کے رہائشی علاقے پر فضائی حملہ، مزید 112 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ صہیونی وزیر اعظم کی دھمکی کے بعد علاقے میں خوف و ہراس۔ فلسطینیوں کو رفح سے جبری بے دخل کیا گیا تو امن معاہدہ معطل کر دیں گے مصر۔ سپریم کورٹ بار کی پہلی خاتون صدر اور قانون دان آسما جہانگیر کو بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ انسانی حقوق کی علمبردار آسما جہانگیر کی زندگی آئین کی پاسداری اور دستور کی بالادستی کے لیے جدوجہد سے عبارت۔ جمہوریت اور عدلیہ کی بحالی میں بھی پیش رہی۔ بعد از وفات انہیں ستارہ امتیاز دیا گیا۔ لاہور میں فیض میلہ ادبی یادیں سمیٹے ختم ہو گیا۔ فیض احمد فیض کو خراج عقیدت پیش۔ آخری روز 32 نشستیں سجائی گئیں۔ میلے میں فیض کی شاعری، ورکشاپس، ڈاکیومنٹری، کتاب گاڑی اور دیگر تقریبات شامل۔ پاکستان میں کرکٹ کا بڑا میلہ سجنے کو تیار۔ پی ایس ایل کے نویں ایڈیشن کا آغاز 17 فروری سے ہوگا۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے ٹریننگ سیشنز۔ غیر ملکی کرکٹرز آئندہ ہفتے پاکستان کا رخ کریں گے۔ افتتاحی میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ آسٹریلیا نے چوتھی بار آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں بھارت کو 79 رنز سے شکست۔ 254 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 174 رنز بنا کر آؤٹ۔ ماہلی برڈمین اور راف میکملن نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ اور قطر نے ایشین کپ ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کر لیا۔ فائنل میں اردن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے تینوں گول اکرم عفیف نے کیے۔ فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں کی ٹرافی کے ہمراہ وکٹری پریڈ۔ خبرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات 2024 کی۔ قومی اسمبلی کی 264 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 75 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 54 نشستیں حاصل کی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے 17، جمعیت علماء اسلام نے 4، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی اور بی این پی نے 2 نشستیں جیتی ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین اور مسلم لیگ ضیاء نے 1 نشست حاصل کی۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے حصے میں بھی 1 نشست آئی ہے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر 101 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں۔
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर उसूली इत्तफाक राय हो गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों जमातों के कायदीन ने मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में दोनों जमातों ने सूरत हाल पर मुशावरत की और तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। पीपीपी क़यादत ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखेंगे। इस बात पर उसूली इत्तेफाक किया गया कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगज़ेब और शज़ा फातिमा शामिल थीं। इंतखाबात के पुरअमन इन्नेकाद के बाद हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के दरमियान राबितों का सिलसिला जारी है। लाहौर में सियासी गहमा गहमी का अहवाल जानते हैं मोहम्मद सुफियान से। मुल्क में इंतखाबात के इनेकाद के बाद सियासी जमातों की तरफ से रवाबित का सिलसिला शुरू होना जमहूरी अमल का हिस्सा है और इस हवाले से लाहौर इन दिनों सियासी सरगर्मियों का महवर बना है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द ने लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। जाती उमरा पहुंचने पर नून लीग की क़यादत ने MQM के वफ्द का इस्तकबाल किया। दोनों जमातों के कायदीन में मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 1 घंटा तक जारी रहा, जिसमें हुकूमत साजी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के कायदीन ने सियासी ताउन पर इत्तफाक करते हुए मिलकर चलने का असूली फैसला किया। MQM के वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सदीकी ने की, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार भी वफ्द में शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और राना मशहूद भी थे। वफाक और सूबों में हुकूमतों की तश्कील तक सियासी जमातों की तरफ से राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत साजी से मुताल्लिका उमूर पर मुशावरत की जाएगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात में खवातीन समेत बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत पर मुबारकबाद पेश करते हुए इसे जमहूरियत की मजबूती के लिए अहसन इक़दाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम का जज्बा दुनिया को पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखा रहा है। समाजी राबतों की वेबसाइट पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने इस बात को खुश आइंद करार दिया कि खवातीन, नौजवान समेत अवाम की बड़ी तादाद ने वोटिंग के अमल में पुरअमन तरीके से हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने खुलकर बड़ी तादाद में अपनी मर्जी का इजहार किया है, जो कि मुल्क के शानदार मुस्तकबिल की अक्कासी करता है। सदर मुमलिकत ने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर मुल्क की तामीर नौ करें। पाकिस्तान में इंतखाबात के दौरान होने वाला जहरीला प्रोपेगेंडा और इलेक्शन ड्यूटी पर फौज की तैनाती से मुतालिक मन घड़त और मजमूम प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक ROs के दफातर के बाहर सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं। इंतखाबी अमल के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ ROs के दफातर की बैरूनी सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। लेकिन चंद शरपसंद सियासी अनासर ROs के दफातर के बाहर अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करके अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सके। ये शरपसंद अनासर ROs के दफातर के बाहर तैनात दस्तों को इश्तियाल दिलाने और हंगामा आराई की वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ़ हैं। 8 फरवरी से आज तक मुख्तलिफ नामी और बेनामी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स मुल्क में मुसलसल हिजान बर्पा किए हुए हैं। झूठ, प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर इन मुल्क दुश्मन अनासर का मकसद पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। इस बात दुश्मन प्रोपेगेंडे और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम में मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर्स सरे फहरिस्त हैं। अवाम से तवक्को की जाती है कि वो इन मफाद परस्तों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने निजी टेलीविजन के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इन्नेकाद में हर मुमकिन सहूलत फराहम की और पुरअमन शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इंतखाबात के रोज़ मोबाइल सर्विस की मअतली से मुतालिक वज़ारत दाखिला वज़ाहत कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए शहरियों की ज़िंदगी ज़्यादा अहम थी। शहरियों, पोलिंग स्टाफ और पोलिंग स्टेशंस को ख़तरात लाहिक थे। शहरियों की नकलो हरकत को महफूज बनाना हमारे लिए ज़रूरी था। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इंतखाबात के नताइज इस बात की गवाही देते हैं कि इंतखाबात शफ़ाफ हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है।
पंजाब की वजारत आला का ऐलान नवाज शरीफ खुद करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जिसको जहां मैंडेट मिला हम उसका एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ लोगों को नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा में खुशियां मना रहे हैं। ये कैसा दोहरा मयार है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमारे भी उम्मीदवार हारे हैं, लेकिन मुखालिफिन की तरह हमने इल्ज़ाम नहीं लगाए। कानूनी टीम तश्कील दे दी गई है, हम डिफेंड करेंगे। उन्होंने कहा कि आज जख्म भरने का वक्त है, कोई एक पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। MKM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी क़ुव्वतों और इदारों को मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क के इस्तेहकाम, माशी तरक्की और जमहूरियत के फ़रोग़ पर बात हुई। हमने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखा है। अगर हमें कोई सियासी नुकसान भी होता है तो हमें रियासत और जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है। मामला इक़्तिदार का नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के इख्तियार और जमहूरियत के इस्तेहकाम का है। इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ नहीं हो सका। इससे ज़्यादा अहम जो मामला दरपेश है उस पर बात हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस वक्त सियासी क़ुव्वतों की महाज़राई पाकिस्तान को बहुत बड़े बहरान में धकेल देगी। बलोचिस्तान से कौमी असम्बली के तमाम हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। बलूचिस्तान से कौमी असेंबली की तमाम 16 नशिस्तों के फॉर्म 47 मुकम्मल हो गए। सबसे बड़ा सरप्राइज NA 251 से सामने आया। पश्तून कौम परस्त जमात PK मैप से नजरियाती इख्तिलाफ पर अलग होकर पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नाम से रजिस्टर होने वाली नई जमात के खुशहाल काकड़ 45,712 वोट लेकर बाअसर सियासी शख्सियत नवाब अयाज जोगेज़ई को शिकस्त देने में कामयाब रहे। हल्के में कांटेदार मुकाबला रहा। करीब तरीन हरीफ JUIF के सैयद समी को सिर्फ 949 वोट से शिकस्त हुई। दूसरा बड़ा गैर मुतवक्की नतीजा कोयटा सिटी की नशिस्त NA 263 कोयटा 2 से आया। 15,680 वोटर से हल्के के बाअसर तरीन उम्मीदवारों महमूद खान अचकजई और नवाबजादा लश्करी रईसानी के मुकाबले में PMLN के जमाल शाह काकड़ पर एतमाद का इजहार किया। NA 262 कोयटा 1 से भी आजाद उम्मीदवार आदिल बाजई 20,273 वोट के साथ साबिक ऑपोजिशन लीडर बलूचिस्तान मलिक सिकंदर को शिकस्त से दो चार कर गए। NA 253 ज़ियारत हरडाई से भी गोलू डेरा बुगटी से भी आजाद उम्मीदवार मियां खान 46,683 वोट लेकर JUP के नवाबजादा शाहजेन बुगटी और PMLN के मीर दोस्तेन डोमकी जैसे पार्लियामेंटेरियंस को शिकस्त देने में कामयाब हुए। दूसरे हलकों में NA 252 लोरलाई दुकी मुसाकिल बारखान से PMLN के सरदार याकूब नासिर और आजाद उम्मीदवार सरदार बाबर मूसाखेल में भी अच्छा मुकाबला रहा। याकूब नासिर 55,000 से जायद जबकि बाबर मूसाखेल 53,000 के करीब वोट ले सके। हल्का 254 छल मक्सी कच्छी नसीराबाद से BAP के नवाबजादा खालिद मक्सी, NA 255 सोबतपुर जाफराबाद उस्ता मोहम्मद नसीराबाद से PMLN के खान मोहम्मद जमाली, NA 256 खुजदार से सरदार अख्तर जान मींगल, हल्का 257 हब लसवेला आवरान से PMLN के जाम कमाल, NA 258 पंजगुर कम केज से नेशनल पार्टी के फुल्लेन बलोच, केज कम गवादर NA 259 से पीपल्स पार्टी के मालिक शाह, जबकि NA 260 चाही नोश की खारान वाशुक से JUI के उस्मान बादीनी 42,600 वोट लेकर ताकतवर तरीन हरीफों जनरल कादिर बलोच, सरदार फतेह हसनी और मीर हाशिम नोतेज़ई पर भारी रहे। NA 261 सूराब कलात मस्तूंग से फॉर्म 47 के मुताबिक JUI के गफूर हैदरी 11 फरवरी को जारी होने वाले फॉर्म 47 के मुताबिक 31,649 वोट के साथ पहले नंबर पर आ गए। इससे पहले 9 फरवरी को फॉर्म 47 के मुताबिक सरदार अख्तर जान मींगल इस हल्के से कामयाब थे। NA 264 कोयटा 3 से पीपल्स पार्टी के नवाबजादा जमाल रईसानी सरदार अख्तर जान मींगल पर सिर्फ 749 वोट से सबकत ले गए। मौलाना फजलुर रहमान अमीर JUI पहली मरतबा बलूचिस्तान मगर सूबे में जमीयत का मजबूत तरीन किला समझने वाले NA 265 पशीन से इंतखाब लड़े और 52,000 वोट लेकर बलूचिस्तान से MNA बन गए। बलूचिस्तान से कौमी असेंबली के आखिरी हल्के NA 266 किला अब्दुल्ला चमन में इंतखाबी मार्का PK मैप JUI और ANP के दरमियान था। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से फॉर्म 47 के मुताबिक हल्के से मशर महमूद खान अचकजई 67,028 वोटर्स का एतमाद जीतने में कामयाब रहे। करीब तरीन हरीफ JUI के सलाउद्दीन 58,439 वोट ले सके। वकार अहमद PTV न्यूज कोयटा। लाहौर से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। वसीम कादिर ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ ने वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम करते हुए उन्हें पार्टी में खुश आमदेद कहा।
पंजाब असम्बली हल्का PP 96 चिन्योट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली शाह ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली शाह है। मैंने चिन्योट के हल्का 96 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और मैं MP मुंतखब हो गया हूँ। हमारे इलेक्शन का मंशूर इलाके की पसमानदगी को दूर करना था। मैंने अपने लोगों से, अपने खानदान वालों से और अपने सियासी हलीफ खासकर जामिया मोहम्मदी शरीफ के साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक साहब से मशवरा किया और उसके बाद हमने ये फैसला किया है कि हम PMLN ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सेक्रेटरी इतलात और तर्जुमान अज़मा बुखारी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर तमाम मुतालिका इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। हर पार्टी अपने मैंडेट के एहतराम की बात करती है, तो मुस्लिम लीग नून के मैंडेट के एहतराम की बात क्यों नहीं की जा रही। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की NA 119 से कामयाबी पर तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर नून लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि इलेक्शन ने साबित कर दिया कि अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पार्टी क़यादत मुल्क को मसाइल से निकाल कर सुरखरू होगी। इस मौके पर कारकुनों ने पार्टी क़यादत के हक़ में नारे लगाए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। मारा जाने वाला दहशतगर्द कल अदम दहशतगर्द तंजीम दाइश का सरगना था। मतलूब दहशतगर्द कमांडर की शनाख्त सूरत गुल और सैफुल्ला के नाम से हुई। दहशतगर्द के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग, शहरियों से भत्ता वसूली और अगवा में मुलव्विस था। इलाके में किसी दूसरे मुमकिना दहशतगर्द को खत्म करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। कुछ बात करेंगे गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सेहूनी फोर्सेज ने रफा पर मुतअद्दिद हमले किए हैं, जिसमें कम अज कम 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक काबिज फौज की मशरक़ी इलाके में रिहायशी इमारत बमबारी से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह हो गई, जबकि करीबी इमारतों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक ताज़ा हमलों में मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी जारियत में शहदा की मजमूई तादाद 28,176 हो गई है। मुसलसल हमलों की वजह से 67,784 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा पर इसराइली हमलों में 2 इसराइली यरगमाली हलाक और 8 दीगर शदीद ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमरीका और अरब ममालिक ने इसराइल को ख़बरदार किया है कि रफ़ा पर हमलों से बाज रहे। ये घिनौना इक़दाम इंसानी तबाही का बाइस बन सकता है। इसराइली बमबारी के बाइस गजा से बेघर होने वाले 14 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने रफ़ा में पनाह ले रखी है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात के लिए दोहा जाएंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा गजा के मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार पर बातचीत करेंगे। 7 अक्टूबर से मकबूजा मगरबी किनारे से तकरीबन 7,000 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। फ़लस्तीनी कैदियों के क्लब का कहना है कि इसराइली फोर्सेज मकबूजा मगरबी किनारे में मुसलसल छापे मारकर लोगों को हिरासत में ले रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 6,950 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बार फिर हिंदुस्तान के मुसलमान मोदी सरकार के निशाने पर हैं। हरियाणा में मजहबी झड़पों में मस्जिद को आग लगा दी गई, जिसमें इमाम मस्जिद भी जाँ बहक हो गए। उत्तराखंड के इलाके हिल्दवानी में बीजेपी के गुंडों ने मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा करार देते हुए नजर आतिश कर दिया, जिसमें 2 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हुए हैं। इलाके में जलाओ घेराव, पथराव और मुतअद्दिद गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। हाल ही में मिस्मार करदा बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और नई दिल्ली में मस्जिद अखुंजी का इन्हिदाम मोदी सरकार की फिस्तायत का मुंह बोलता सबूत है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट की 40वीं बरसी के मौके पर आज मुकम्मल हड़ताल की गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल
کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے دی تھی اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے اس پر مکمل عمل کیا، جہاں سڑکیں سنسان اور کاروبار معطل رہا۔ بھارتی حکومت نے تحریک آزادی کشمیر میں نمایاں کردار ادا کرنے پر مقبول بٹ کو 1984 میں آج ہی کے دن نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی تھی۔ انہیں جیل کے احاطے میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں شہید رہنما محمد مقبول بٹ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے مقبول بٹ شہید کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ حریت رہنماؤں محمد یوسف نقاش، فیاض حسین جعفری، سید سبت شبیر قمی اور دیگر نے سری نگر میں اپنے بیانات میں محمد مقبول بٹ کی قربانی کو بھارتی قبضے کے خلاف مزاحمت قرار دیا۔ برسلز اور ٹیکسس میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ شہید مقبول بٹ اور شہید افضل گرو کے جسد خاکی اسلامی طریقے سے تدفین کے لیے کشمیریوں کے حوالے کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار کے مقررین نے کہا کہ بھارت پھانسیوں اور غیر قانونی نظر بندیوں کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز نہیں دبا سکتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ ناظرین، بلوچستان کے تمام صوبائی حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج مکمل ہو گئے ہیں۔ تفصیل جانیے کوئٹہ سے اعظم بلوچ کی رپورٹ میں۔ بلوچستان کے 51 صوبائی حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج مکمل ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین اور جمعیت علماء اسلام 11 نشستیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون 10 نشستیں حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ بلوچستان عوامی پارٹی 4، نیشنل پارٹی 3 اور عوامی نیشنل پارٹی 2 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی، جماعت اسلامی اور عقد و تحریک کو ایک نشست ملی ہے۔ بلوچستان کی اسمبلی میں 7 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔ پی بی 1 جوب کم شیرانی سے جمعیت علماء اسلام کے ڈاکٹر محمد نواز کھبزئی، پی بی 2 جوب پر جمعیت علماء اسلام کے فضل قادر، پی بی 3 قلعہ سیف اللہ سے آزاد امیدوار مولانا نور اللہ، پی بی 4 موسیٰ خیل کمبارکان سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار عبدالرحمن کیتران، پی بی 5 لوڑلائی سے پاکستان مسلم لیگ نون کے آجی محمد خان تھور عثمان خیل، پی بی 6 دکھی پر پاکستان مسلم لیگ کے سردار مسعود لونی، پی بی 7 زیارت سے جمعیت علماء اسلام کے خلیل الرحمن دمڑ، پی بی 8 سبی سے پیپلز پارٹی کے سردار سرفراز چاکر ڈومکی، پی بی 9 کولو سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے نصیب اللہ مری، پی بی 10 ڈیرہ بگٹی سے پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی، پی بی 11 جلمکسی پر بلوچستان عوامی پارٹی کے نوابزادہ طارق مکسی، پی بی 12 کچی سے پاکستان مسلم لیگ کے میر عاصم کرد گیلو کامیاب قرار پائے۔ فارم نمبر 47 کے مطابق پی بی 13 نصیر آباد 1 سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صادق عمرانی، پی بی 14 نصیر آباد 2 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے محمد خان جمالی، پی بی 15 صوبت پور سے پاکستان مسلم لیگ نون کے میر سلیم احمد کوسا، پی بی 16 جعفر آباد سے جماعت اسلامی پاکستان کے عبد المجید، پی بی 17 اسلام محمد سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے فیصل خان جمالی، پی بی 18 خزدار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نواب ثناء اللہ زہری، پی بی 19 خزدار 2 سے جمعیت علماء اسلام کے میر یونس عزیز زہری، پی بی 20 سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل کامیاب قرار پائے ہیں۔ فارم نمبر 47 کے تحت پی بی 21 سے بلوچستان عوامی پارٹی کے سردار صالح بوتانی، پی بی 22 لسبیلا سے مسلم لیگ نون کے جام کمال خان، پی بی 23 سے نیشنل پارٹی کے خیر جان بلوچ، پی بی 24 گوادر سے عقد و تحریک بلوچستان کے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ، پی بی 25 کیچ 1 سے پیپلز پارٹی کے میر ظہور بلیدی، پی بی 26 کیچ 2 سے نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر مالک کامیاب قرار پائے۔ فارم نمبر 47 کے مطابق پی بی 27 کیچ سے مسلم لیگ نون کے برکت علی، پی بی 28 کیچ سے پیپلز پارٹی کے اصغر رند، پی بی 29 پنجگور 1 پر بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے اسد بلوچ، پی بی 30 پنجگور 2 سے نیشنل پارٹی کے رحمت صالح بلوچ، پی بی 31 واشق سے جمعیت علماء اسلام کے ضابط ریکی، پی بی 32 چاغی سے بلوچستان عوامی پارٹی کے صادق سنجرانی، پی بی 33 خاران سے پاکستان مسلم لیگ نون کے میر شعیب نوشیروانی، پی بی 34 نوشکی سے جمعیت علماء اسلام کے غلام دستگیر بادینی، پی بی 35 سوراب سے جمعیت علماء اسلام کے میر ظفر اللہ زہری، پی بی 36 سے بلوچستان عوامی پارٹی کے ضیاء اللہ لانگاو، پی بی 37 مستنگ سے جمعیت علماء اسلام کے
نواب محمد اسلم ریسانی کامیاب ہوئے۔ فارم نمبر 47 کے مطابق پی بی 38 کوئٹہ 1 سے عوامی نیشنل پارٹی کے ملک نعیم بازی، پی بی 29 سے آزاد امیدوار بخت محمد، پی بی 40 کوئٹہ 3 سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے عبدالصمد گورگیچ، پی بی 41 کوئٹہ 4 سے آزاد امیدوار آجی ولی محمد نورزئی، پی بی 42 کوئٹہ 5 سے پاکستان مسلم لیگ کے زرق خان مندوخیل، پی بی 43 سے آزاد امیدوار لیاقت علی لیڑی، پی بی 44 کوئٹہ 7 سے پیپلز پارٹی کے عبید اللہ گورگیچ، پی بی 45 کوئٹہ 8 سے پی پی کے آجی علی مدد جتک، پی بی 46 کوئٹہ 9 سے بلوچستان عوامی پارٹی کے آغا عمر احمد زئی، پی بی 47 کوئٹہ پشین 1 سے آزاد امیدوار اسفند یار کاکڑ، پی بی 48 پشین 2 سے جمعیت علماء اسلام کے اصغر علی ترین، پی بی 49 پشین 3 پر جمعیت علماء اسلام کے سید ظفر علی آغا، پی بی 50 قلعہ عبداللہ سے انجینئرنگ زمرک خان اچکزئی اور پی بی 51 چمن پر آزاد امیدوار کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی کامیاب قرار پائے۔ اعظم بلوچ، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ اور ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے ممتاز رہنما اور تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل مقبول بٹ شہید کی 40ویں برسی لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب منائی گئی۔ جدوجہد آزادی کے لیے ان کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عدیل احمد خان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ محمد مقبول بٹ شہید 18 فروری کو مقبوضہ کشمیر میں کپواڑہ کے علاقے تریگام میں پیدا ہوئے۔ مقبول بٹ جدوجہد آزادی کشمیر کی علم بردار گوریلا جماعت جموں کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ اور سیاسی جماعت جموں کشمیر محاذ رائے شماری کے بانی صدر تھے۔ بھارتی حکومت نے 11 فروری 1984 کو مطالبہ آزادی کشمیر کی حمایت کی پاداش میں بھارتی عدلیہ کے متعصبانہ فیصلے کا شکار اس مجاہد آزادی کو تہاڑ جیل دلی میں پھانسی دے دی۔ مقبول بٹ کی پھانسی کے بعد کشمیری عوام کی جانب سے شدید رد عمل کے خدشے کے پیش نظر تہاڑ جیل کے حکام نے مقبول بٹ کی میت آج تک ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کی اور انہیں تہاڑ جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دیا تھا۔ آج ہم مقبول بٹ شہید کو تحریک آزادی کشمیر میں ایک کلیدی اور بنیادی کردار ادا کرنے پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہر سال 11 فروری کو مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر ریاست بھر میں احتجاجی جلسے جلوسوں، مظاہروں اور ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر ریاست بھر میں احتجاجی مظاہروں اور دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا گیا اور جدوجہد آزادی کشمیر کے سلسلے میں خدمات کے پیش نظر مقبول بٹ شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اور پاکستان نے صومالیہ میں فوجی اڈے پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات اور فوجی ٹرینرز اور موغودیشو میں فوجی اڈے پر زیر تربیت صومالیہ کے فوجیوں پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی حکومتوں اور متاثرین کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت صومالیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور میں مزار بی بی پاک دامن کو ایمپریس روڈ سے منسلک کرنے والی سڑک کے تعمیراتی منصوبے کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر ہدایت کی کہ زیر تعمیر سڑک پر کام کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ ایمپریس روڈ تک 20 فٹ چوڑی سڑک کی تعمیر سے زائرین کو مزار تک آسان رسائی حاصل ہوگی۔ سیکریٹری تعمیرات و مواصلات نے منصوبے پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا دورہ کیا اور محکمہ صحت کے ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایف ایم ریڈیو کے اسٹوڈیوز اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کا اجرا قابل تحسین ہے، جس کے ذریعے عوام کو امراض سے بچاؤ اور علاج کے لیے آگاہی فراہم کی جا سکے گی۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ 152 روز سے جاری مہم کے دوران 17,520 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بجلی چوروں کو اب تک 7 کروڑ 20 لاکھ 18,000 یونٹس چارج کیے گئے ہیں۔ چارج کیے گئے یونٹس کی قیمت 2 ارب 78 کروڑ 50 لاکھ روپے ہے۔
متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی نے ابوظبی ڈائیلاگ کے 7ویں مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فورم میں لیبر کے مسائل کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کی ملازمتوں کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فورم کا بنیادی مقصد مشترکہ مفادات سے متعلقہ معاملات پر اتفاق رائے ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ بار کی خاتون صدر کا اعزاز حاصل کرنے والی قانون دان آسمہ جہانگیر کو ہم سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ آسمہ جہانگیر نے ساری زندگی قانون کی پاسداری، اصولوں کی عملداری اور دستور کی بالادستی کرنے کے لیے جدوجہد کرتے گزاری۔ آسمہ جہانگیر 27 جنوری 1952 کو لاہور میں انسانی حقوق کے علمبردار ملک جیلانی کے گھر پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کینیڈ کالج سے BA اور پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا۔ آسمہ جہانگیر خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ سرگرم اور جبری مشقت کے سخت خلاف رہیں۔ آسمہ جہانگیر 11 فروری 2018 کو دماغ کی شریان پھٹنے سے دنیا سے رخصت ہوئیں۔ بعد از وفات انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ناظرین، ممتاز آرٹسٹ قاضی واجد کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ ان کی شخصیت اور فنی زندگی پر روشنی ڈالی ہے کراچی سے سدرا فاطمہ نے۔ قاضی واجد 26 مئی 1930 کو ہندوستان کے شہر گوالیار میں پیدا ہوئے۔ کیریئر کا آغاز بطور چائلڈ آرٹسٹ 1956 میں ریڈیو پاکستان سے کیا۔ ان کا پروگرام قاضی جی کا قاعدہ غیر معمولی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ سن 1966 میں ٹیلی ویژن انڈسٹری میں قدم رکھا اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ایک کے بعد ایک کامیاب ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھاتے چلے گئے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے بے شمار ڈراموں کے علاوہ فلموں اور تھیٹر میں بھی کام کیا۔ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ سائرن بجتے ہی کتنی جلدی پناہ گاہ میں گھس جانا چاہیے۔ بیٹھیے۔ میں نے سنا ہے تم نے ایک کمرہ اور کرائے پہ دے دیے۔ قطب الدین کو تو سیکرٹ ایجنٹ ہونا چاہیے تھا۔ ان کے کچھ مشہور ترین کاموں میں پی ٹی وی کے کلاسکس تعلیم بالغاں، دھوپ کنارے، خدا کی بستی اور تنہائیاں جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ قاضی صاحب کا کیریئر 500 سے زائد ڈرامہ سیریلز پر محیط تھا، جس میں انہیں مختلف یادگار کرداروں کا اعزاز حاصل تھا، جنہیں انہوں نے اپنی اداکاری سے یادگار بنایا۔ جی وہ میرے ایک دوست آپ کے محلے میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ کمرہ آپ کے یہاں خالی ہے۔ میرا نام رشید ہے۔ ایک کمرے کے کتنے پیسے دے سکتے ہیں آپ؟ جی سچ پوچھنی ہے تو میں چائے کے پیسے بھی نہیں دے سکتا، آپ تو کمرے کی بات کر رہی ہیں۔ کردار مثبت ہوں یا منفی، قاضی واجد لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کا فن اچھی طرح جانتے تھے۔ متاثر کن صلاحیتوں اور حقیقت پسندانہ کاموں کی وجہ سے قاضی واجد کو سن 1988 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ 11 فروری 2018 کو قاضی واجد صاحب کا کراچی میں انتقال ہوا۔ سدرا فاطمہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ معروف انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں لاہور میں منعقدہ فیض فیسٹیول ادبی اور علمی یادیں تازہ کرنے کے بعد ختم ہو گیا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں فیض فیسٹیول ہو اور وہ بھی اتوار کے دن تو یوں لگتا ہے کہ پورا شہر اپنے پسندیدہ شاعر سے عقیدت کا اظہار کرنے الحمرا آرٹس کونسل پہنچ گیا ہے۔ کہیں فیض کی شاعری کی نئی جہتوں کو تلاش کیا گیا تو کہیں فیض کی شاعری کانوں میں رس گھولتی رہی۔ یوں کہیے کہ فیض سے فیض یاب ہونا اہل لاہور ہی کا تو خاصہ ہے۔ بہت اچھے سیشن چلے، لوگوں کا بہت انٹرسٹ ہے اور پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، ان میں رجحان بڑھتا ہے کہ ہمارے ان شاعروں ادیبوں نے کیسے کام کیا، یہ بہت بڑی بات ہے اور فیض صاحب کا نام بھی ہمیشہ قائم رہے گا۔ فیسٹیول میں دیکھ رہا ہوں بڑی گہما گہمی اور ایک بہت بڑے شاعر کے لیے ٹریبیوٹ دے رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی اچھی اور خوش آئند بات۔ فیض فیسٹیول کے آخری روز 32 سیشنز ہوئے۔ آج تم یاد بے حساب آئے، لہو کا پرچم، داستان ہے وہی اور کئی نشستوں میں فیض کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اج دے دور دے وچ بھی ایک رائٹر دی اور ایک انقلابی شاعر دی ورتھ کی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ فیض فیسٹیول ساڈے واسطے اور یوتھ واسطے بہت بیسٹ ہے۔ ڈبیٹس ہیں وہ بہت اچھی ہوئی ہیں، پرنٹ میڈیا کے اوپر بات ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو۔ فیض فیسٹیول میں عوامی دلچسپی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی شاعری میں قوم کا دل دھڑکتا ہے۔ ورک شاپ، ڈاکومنٹری، کتاب گاڑی اور دیگر تقریبات میں فیض میلے کا حصہ تھیں۔ علم و ادب کے خزانے بکھیرتا فیض فیسٹیول تمام تر رنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम साइंस बराए ख़वातीन मनाया गया। तफसील बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से 11 फरवरी को आलमी यौम साइंस बराए ख़वातीन मनाने का आगाज 2015 में हुआ, जिसका मकसद साइंस के मैदान में ख़वातीन की खिदमत का एतराफ़ करना और उनके लिए साइंसी दुनिया में मजीद बेहतर मौके पैदा करना है। आलमी अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में साइंस के शोबे में खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद में 30% ख़वातीन हैं और आने वाले वक्त में इस तादाद में मजीद इजाफा होगा। हाल ही में साइंस की मदद से दुनिया को तब्दील करने वाली ख़वातीन की फहरिस्त में 7 ख़वातीन को शामिल किया गया है, जिनमें ईरान, चीन, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका, पोलैंड, ब्राजील और इथोपिया की साइंसदान शामिल हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन जिंदगी के हर शोबा जात में बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो शोबा जो है मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो। इतनी ख़वातीन अपने रिसर्च में, अपनी फील्ड में डिवोटेड होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही होती हैं। वतन अजीज में भी खातन ने जिंदगी के दीगर शोबों की तरह साइंस के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। साइबर सिक्योरिटी की माहिर डॉक्टर फौजिया अदरीस, खलाई साइंस की तरवीज के लिए कोशा जरताज वसीम, नजरियाती तिबियात की माहिर तस्नीम जहरा, मुनीबा जफर, हुमा फारान और दीगर सैकड़ों खवातीन ने साइंस के मैदान में मुल्क व कौम का नाम रोशन किया है। ये अमर खुशाइंद है कि वतन अजीज में दीगर शोबों की तरह साइंस के मैदान में भी खवातीन के रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मुजफ्फराबाद के सियाहती मकाम पीर चनासी पर तवील वक्फे के बाद होने वाली बर्फबारी के बाद सियाहों और मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में इस मकाम का रुख किया है। इस हवाले से देखते हैं अदील अहमद खान की ये रिपोर्ट। छुट्टी का दिन, मतला साफ, नीला आसमान, सूरज पहाड़ों की ओर से निकला तो मुजफ्फराबाद शहर को अपने हिसार में लिए पहाड़ी सिलसिले पीर चनासी पर ताज़ा बर्फ से ढकी चोटियां चमक उठी, जिन्हें देखने शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मुजफ्फराबाद पीर चनासी शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। बर्फबारी के बाद पीर चनासी रोड बंद हो जाती है और पीर चनासी टाप तक पहुंचना दुश्वार हो जाता है, मगर मौसम और मस्त नज़ारों से लुत्फ उठाने लोग पैदल भी यहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत जगह है जी। मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। बिल्कुल इस तरह के नज़ारे मैंने स्विट्जरलैंड में देखे हैं। इस किस्म की खूबसूरत जगह पहली दफ़ा देखी। आज़ाद कश्मीर की हाईएस्ट पॉइंट है ये। मन चले तो एक दूसरे पर बर्फानी गोलाबारी करते रहे, जबकि कुछ सयाह पुरसुकून बैठकर खुशगप्पियों में मसरूफ रहे और कुदरत की रानाइयों से महजूज होते रहे और इन हसीन नज़ारों को अपने कैमरों में भी महफूज करते रहे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पीर चनासी, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। भारतीय रियासत नागालैंड के सियाहत और आला तालीम के वजीर अपनी जिसामत और ज़्यादा वजन की वजह से तालाब में फंस गए। भारी भरकम वजीर तेमजिन इमना एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद जब खुद तालाब से ना निकल सके तो हिम्मत हार दी और साथियों की मदद ली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोस्तों ने खासी मुशक्कत के बाद वजीर मौसूफ को तालाब से निकाला। सोशल मीडिया सारिफीन ने वीडियो पर इंतहाई दिलचस्प तबसरे किए हैं। एक सारिफ ने वजीर को पतला होने का मशवरा भी दे डाला। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि बालाई मगरबी इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। ताहम बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर भी हल्की बारिश हो सकती है। शिमाल मशरकी पंजाब के मैदानी इलाकों में बाज़ मकामात पर सुबह के औकात में हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। लह में -13, स्कर्दू -9, कालाम -8, स्तौर -7, गोपिस -6, गिलगित चित्राल श्रीनगर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं समी इकबाल। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के आगाज में चंद रोज बाकी रह गए। PSL के 9वें एडिशन के लिए टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। तरबियती सेशन में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान और जमान खान समेत दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। पेशावर ज़ल्मी के क्रिकेटर्स के भी तरबियती सेशन शुरू हो गए हैं। लाहौर में होने वाले प्रैक्टिस सेशन में कप्तान बाबर आजम के अलावा साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, आरिफ याकूब, मेहरान मुमताज और एमल खान ने हिस्सा लिया। PSL के नवे एडिशन में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला आइंदा हफ्ते से शुरू होगा। इवेंट के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें 17 फरवरी को लाहौर में आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर चौथी बार ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। बेनूनी जनूबी अफ्रीका में खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बनाए। हरजीत सिंह ने 55 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान ह्यू विगबन ने 48 और ओलिवर पेके ने 40 रन बनाए। भारत के राज रिम्बानी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में भारत अंडर 19 के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ बेबस नजर आए और 254 रन का हदफ हासिल करने में कामयाब न हो सके। ओपनर आदर्श सिंह 47 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज को 34 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। एडिलेड में खेले गए मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 241 रन स्कोर किए। ग्लेन मैक्सवेल ने 55 गेंदों पर 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 8 छक्के और 12 चौके शामिल थे। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बना सकी। कप्तान रोमन पावल ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मार्कस स्टोइनिस ने 3 विकेटें अपने नाम की। DHA के मोहम्मद सज्जाद ने मुसलसल तीसरी मरतबा स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम हाफ मैराथन रेस जीत ली। कराची में होने वाले इवेंट के नवे एडिशन में मोहम्मद सज्जाद ने मुकर्ररा फासिला 1 घंटा 14 मिनट 6 सेकंड में तय किया। मोहम्मद वकास दूसरे और शाकिर उस्मान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन हाफ मैराथन का टाइटल सहरिश कयूम ने 1 घंटा 50 मिनट 50 सेकंड के साथ अपने नाम किया। मशल हुसैन ने दूसरी और निदा अनवर ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। आखिर में मैराथन के कामयाब शुरका में मेडल्स और कैश इनामात तकसीम किए गए। इसी के साथ खेल की खबरें मुकम्मल हुई। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।